असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति শান্তিः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जबाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी
नारायणि नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यत् कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের 11তম শ্লোক। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। বলছেন, হে পার্থ, হে অর্জুন, যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন আমি তাকে সেইভাবেই ভজনা করি, কারণ সকল মানুষই সর্বতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করেন। তো এখানে বলা হচ্ছে যারা যেভাবে আমার ভজনা করেন আমি তাদের সেইভাবে ভজনা করি। এর তাৎপর্য কি? শঙ্করাচার্য এখানে বিস্তারিত বলছেন যে যারা যে প্রয়োজনে বা যে ফল প্রার্থনা করে আমার কাছে আসে, আমার পূজা করে, সেবা করে, আমি তাদের তৎফলদানেন ভজামি। তারা যে প্রার্থনা করে এসেছিল, যে ফলের প্রার্থনা করে তারা সেবা পূজা করছে, তাদেরকে আমি সেই ফল দান করি। তার কারণ কি? যারা ফল প্রার্থনা করে কর্ম করছে তারা তো সকাম কর্ম করছে। তার মানে তারা মুখ্য ইচ্ছা করছে না, মুমুক্ষু নয়, সাধারণ মানুষ। কারণ মুমুক্ষু হলে তারা সকাম কর্ম করবে না, তারা নিষ্কাম কর্ম করবে, ঠিক কিনা? কিন্তু এখানে কাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে? যারা সকাম কর্মী, ঠিক আছে? তো তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে যারা কোনো কামনা বাসনা পূর্বক আমার পূজা সেবা করে তাদেরকে আমি তথৈব ভজাম্যহম, তাদেরকে আমি সেই ফল দানের মাধ্যমে তাদের ভজনা করে থাকি। আচ্ছা, একই ব্যক্তি একসাথে ফলার্থী আর মোক্ষার্থী হতে পারে? বলছে না। যে মোক্ষ চায় সে অন্য কোনো ফল চাইবে না, কারণ ইহ জগতে তার বৈরাগ্য এসেছে বলেই না সে মোক্ষ চাইছে। যদি ইহ জগতের ভোজ্য পানীয়, ঠিক আছে, দৃশ্য শ্রব্য, এগুলোতে সে মজে থাকতো তাহলে সে মোক্ষ চাইতো না। সে শেষ প্রাণ বায়ু দিয়ে সে ভোগ করতে চাইতো। তাই মুমুক্ষু অর্থাৎ মোক্ষের ইচ্ছা আর ফলের ইচ্ছা একসাথে আসা সম্ভব নয়, ঠিক আছে? এইবারে ইয়ে যথা প্রপদ্যন্তে, এখানে অর্থটা কি?
যে যারা যেভাবে, যে প্রার্থনায়, যে কামনা নিয়ে আমাকে ভজনা করে। এইবারে কেউ ফলার্থী না হয়ে মোক্ষার্থী হতে পারে। সুতরাং তখন ভগবান কি করেন? বলা হচ্ছে যারা ফলার্থী তাদেরকে আমি ফল দান করি। ঠিক আছে? যারা অফলার্থী, মুমুক্ষু, তাদেরকে জ্ঞান প্রদানের দ্বারা, যারা জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, তাদের মোক্ষ দানের দ্বারা, তাদের আরতি হরণের দ্বারা, যারা আর্ত তাদের আরতি হরণের আছে না? ভগবান বলছিলেন যে আমাকে কে কে ভজনা করেন, সেখানে বলছেন যে জ্ঞানী, আহ, আহ, এক সেকেন্ড, ওখানে উনি একটা শ্লোক আছে, জিজ্ঞাসুরার্থার্থী, আর্ত জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। ঠিক আছে? বলা হচ্ছে চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জানা সুকৃতি অর্জুন। আর তো এটা সপ্তম অধ্যায়ে আছে, সপ্তম অধ্যায়ের 16 নম্বর শ্লোক। বলা হচ্ছে চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জানা সুকৃতি অর্জুন আর তো জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। তো বলছেন যে 4 ধরনের মানুষ আমার ভজনা করে। যারা আর্ত, যারা কোনো না কোনো কষ্টে আছে, তারা ডাকে। জিজ্ঞাসু, যারা জানতে চায়, তারা ডাকে। অর্থার্থী, যারা কোনো না কোনো বিষয় প্রার্থনা করছে, তারা ডাকে। আর জ্ঞানী, যে জ্ঞানী, সে ডাকে। তো এখানে ওই জন্য শঙ্করাচার্য বলছেন যে তার ভজনা করছে কারা? ভগবান নিজেই বলেছেন 4 ধরনের, আর্ত, জিজ্ঞাসুর, অর্থার্থী আর জ্ঞানী চ ভারতের সব। তো প্রথমেই অর্থার্থীর কথা বলে দেওয়া হয়েছে, যে যারা বিভিন্ন ফল চায় আমি তাদের ফল দান করি। বাকিরা, বাকিরা কারা? এই জিজ্ঞাসু যারা, জ্ঞানী যারা, আর আর্ত যারা, বলছে যারা আর্ত, যারা কোনো না কোনো কষ্টে আছে, তাদের সেই কষ্ট আমি হরণ করি যদি তারা আমার সেবা করে। যারা জ্ঞানী, যারা সন্ন্যাসী, যারা মোক্ষ চাইছে, তাদেরকে মোক্ষ দান করি। ঠিক আছে? আর যারা ফল চায়, তাদের ফল দান করি। সুতরাং যে যা প্রার্থনা নিয়ে আসে, এসে ঈশ্বরের সেবা অর্চনা করে, ঈশ্বর তাদেরকে সেই সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ সেই সেই ভক্তের করে দেন। এইবারে ঈশ্বর এটা কেন করেন? বলছে যদি এটা ঈশ্বর এইভাবে না করেন, তাহলে তার একটা সমস্যা সমস্যা হয়ে যাবে। তিনি ঈশ্বর তো, তার কিন্তু কোনো ধরনের বায়াসনেস বা পক্ষপাতিত্ব উচিত নয়। এইবারে ভগবান যদি ইচ্ছে মতো ফল দিতে শুরু করেন, যে হ্যাঁ একে আমি একটু আহ টাকা পয়সা দিয়ে দিলাম, ওকে মোক্ষ দিয়ে দিলাম। এবার কেউ আহ, চেয়েছিল যে সে সংসারে আরো ভালো সংসার করবে, আরো বড় বাড়ি করবে, তাকে মোক্ষ দিয়ে দেওয়া হলো। যে চাইছিল মোক্ষ, তাকে একটা বড় বাড়ি দিয়ে দেওয়া হলো। এটা বড় যন্ত্রণা। যে যা চাইছিল সে সেটা না পেলে তো সমস্যা আছে। প্লাস ঈশ্বর কেন তাকে দিল, এটা কেন তাকে দিল, এই করে পক্ষপাতিত্ব, আহ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ চলে আসবে যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই পক্ষপাতী। আর পক্ষপাত দুষ্ট হলে তিনি আর যাই হন ঈশ্বর হতে পারেন না। ফলে টেকনিক্যাল মিস্টেক্স চলে আসবে। সুতরাং এখানে ভগবান ওই জন্য কি বলছেন, ইয়ে যথা মাম প্রপদ্যন্তে, যে যে প্রার্থনা পূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তার সেই প্রার্থনা পূরণ করি। ঠিক আছে? তো এইবারে কেন এরকম করেন? কারণ সমস্ত জীব, সমস্ত মানুষ আমার পথই অনুসরণ করে হে পার্থ। সব রকম ভাবে তারা আমার পথই অনুসরণ করে। তো যে যে ফল প্রার্থনা করে তারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক আছে, তো তারা সকলে
আমার পথই অনুসরণ করে। খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে। যে বলা হয় যে আকাশাৎ পতিতম তোয়ম সাগরম প্রতি গচ্ছতি। আকাশ থেকে জল যেখানেই পড়ুক ও সাগরের দিকেই ধাবিত হবে। সেরকম সর্বদেব নমস্কারঃ কেশবম প্রতি গচ্ছতি। আপনি যে দেবতাকেই নমস্কার করুন না কেন সে কেশবের প্রতি যাবে, অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি যাবে। ঠিক আছে? তো আরেকটা আছে, এটা সম্ভবত দ্বিতীয় অধ্যায়ে। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय भजन्त्य विधिपूर्वकम्। এরকম একটা শ্লোক আছে, আমি বলে দিচ্ছি কোথায় আছে। আহ ভজন্ত্য বিধিপূর্বকম। একই রকম যে আচ্ছা, আমার মনে পড়ছে না, এখন আমি সার্চ করছিলাম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নবম অধ্যায়ের 23 নম্বরে আছে। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। তো সুতরাং অন্য দেবতাকেও কেউ যদি ভজনা করে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্তি, তারাও সেই আমাকেই ভজনা করছে। ফলে কোন দেবতার আমরা পূজা করছি সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়, সে আলটিমেটলি কেশবের কাছেই যাবে, কৃষ্ণের কাছেই যাবে। এবং বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ, তিনি ভাব গ্রহণ করেন। বলা হয় মূর্খ বদতি বিষ্ণায়, জ্ঞানী বদতি বিষ্ণবে, উভয়স্তু ফলম তুল্যম। তো কেউ বলছে বিষ্ণবে নমঃ, আমি বিষ্ণুকে নমস্কার করছি, কেউ ব্যাকরণ অত ভালো জানে না, মূর্খ, সে বলছে বিষ্ণায় নমঃ। যে কিন্তু দুজনেরই ফল সমান হবে, কারণ জনার্দন, ঈশ্বর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ভাবগ্রাহী। তিনি ওই ব্যাকরণ দেখেন না, তিনি ভাবটা দেখেন, কোন মনের ভাবে, কোন ইন্টেন্ট নিয়ে সে এই ভজনা করছে। মূর্খ বদতি বিষ্ণায়, জ্ঞানী বদতি বিষ্ণবে, উভয়স্তু ফলন তুল্যম, ভাবগ্রাহী জনার্দন। এবং এখানে শঙ্করাচার্য যে বিষয়টা বলেছেন, যে তিনি চাইলে মোক্ষ প্রদান করতে পারেন। ঠিক আছে? আহ, মোক্ষ ওইভাবে তো দান করা যায় না, কিন্তু মোক্ষের একটা অনুকূল পরিবেশ উনি তৈরি করে দেন। মানে মোক্ষের জন্য যে পথটা, সেই পথটা উনি একদম তৈরি করে দেন। বা কারোর অজ্ঞান নাশের জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন, সেই জ্ঞান তাকে প্রদান করেন, তাতেই তার অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং মোক্ষ হয়ে যায়। ঠিক আছে? মানে মোক্ষ ওইভাবে না দিয়ে উনি কি করেন, জ্ঞান প্রদান করেন। ঠিক আছে? যে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এটা যে শুধু অদ্বৈত শাস্ত্রে বলা হচ্ছে তা না, যোগ শাস্ত্রেও আছে। যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে এবং সেখানে সমাধিপাদে, যোগসূত্রে সমাধিপাতে অনেক আলোচনা আছে যে যোগ কিভাবে পাওয়া যাবে। ঠিক আছে? তো এই যোগ দু ধরনের হয়, সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত। তো সেখানে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ, তার আহ, ভেদ, তার এইসব আলোচনা করার পরে কিভাবে পাওয়া যাবে সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সেই নিয়ে তার উপায় বলা হয়েছে। তো তারপরে বলা হচ্ছে ঈশ্বর প্রাণিধানাদ, বা অথবা ঈশ্বরের ভক্তির মাধ্যমেও এই সমাধি অর্জন করা যেতে পারে। ঠিক আছে? তো গীতাতেও ভগবান স্বয়ং বলছেন যে উনি মোক্ষ প্রদান করতে পারেন। ঠিক আছে? সুতরাং আহ এখানে ওই বিষয়টি আহ আরো উচ্চ স্বরে ঘোষিত হলো যে 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 ধরনের মনোভাব নিয়ে, যে ধরনের কামনা বাসনা মনে রেখে ঈশ্বরকে ভজনা করে,
তাকে ঈশ্বর সেই কামনা বাসনা প্রদান, তার ফলপ্রসূ হয়, সেই কামনা বাসনা তার চরিতার্থ হয়। ঠিক আছে? এবং সকল মানুষই সর্বতোভাবে এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পথই অনুসরণ করেন, এই কথা এখানে বলা হলো। সুতরাং আমার যেটা বিশেষভাবে মনে হয় যে যখন আমরা ঈশ্বর এর কাছে গিয়ে কোনো একটি বিষয় আমরা খুব হৃদয়ের সাথে চেয়ে থাকি, ঠিক আছে? তখন আ ওই বিষয়টাকে পাওয়ার ইচ্ছা যেমন তীব্রতর হয়, তার থেকেও বেশি অনুকূল আ পরিবেশ তৈরি হয়। অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। যদি আমি কোনো একটা বিষয় চাই এবং বারবার আমার ব্রেইনকে বোঝাতে থাকি, ও বাকি সমস্ত বিষয়কে আ সেই তার সাথে টিউন করে। মানে আপনি যদি নিজেকে বারবার বোঝান আমার পরীক্ষার রেজাল্ট ঠাকুর যেন ভালো হয়, আমি যেন খুব ভালো পড়াশোনা করতে পারি। এটা যদি বারবার আমি নিজেকে বলি, আমার ব্রেইন কিন্তু ওভাবে ট্রেন হতে থাকে। যে আমাকে যা কিছুই আসুক, আমাকে এর সাথে টিউন করতে হবে, অর্থাৎ ভালো পড়াশোনার সাথে, ভালো রেজাল্টের সাথে। ও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। তখন হয়তো কেউ একজন আমাকে বলল, "একটু ঘুরতে যাবে?" আমি বলব, "না, এখন তো আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।" এই যে যেতে ইচ্ছে করল না কেন? কারণ আমি বারবার ওই জিনিসটা চেয়েছি। ফলে আপনি যখন কোন জিনিসকে খুব হৃদয় দিয়ে চাইবেন, ব্রেইন ওটা ক্যাচ করতে থাকে। ক্যাচ করতে থাকে এবং আপনার চারপাশের পরিবেশকে ও সেইরকম ভাবে আ ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে। ফলে যদি আপনাদের কোন স্ট্রং ডিজায়ার আছে, অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে দাঁড়িয়ে খুব সুন্দরভাবে বা বসে খুব সুন্দরভাবে বলবেন যে, "ঠাকুর আমার যেন এটা হয়।" এবং অনেকে আ ইয়ে মানে অনেক সময় আমারও মনে হতো যে এই ঠাকুরের কাছে চাওয়া ব্যাপারটা এবার সেই ভিখারির মতো গিয়ে চাওয়া, তার কাছে এটা কি উচিত? তো আমাদের অসীম মহারাজ একটা কথা বলতেন যে, "অবশ্যই চাইবি। যা প্রয়োজন আছে চাইবি। আবার পেয়ে গেলে মন্দিরে গিয়ে থ্যাংক ইউ বলে আসবি।" তো আমরা তাই করতাম। মানে ঠাকুরকে প্রার্থনা করতাম যে ঠাকুর যেন খুব ভালো রেজাল্ট হয়। ভালো রেজাল্ট হলে আবার গিয়ে ঠাকুরকে থ্যাংক ইউ বলে আসতাম। তো তিনি বিশ্বপিতা। তিনি এই সমস্ত বিশ্ব তার রচনা। সুতরাং আমরা নি মানে পিতার কাছে প্রার্থনা করব না তো কার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করব? সুতরাং নিশ্চিন্তে প্রার্থনা করুন। সকল মনোবাঞ্ছা সকলের পূরিত হোক। তবে মনে রাখবেন ঈশ্বর সেটিই প্রদান করেন যেটি আমাদের জন্য কল্যাণকর। আমরা যা চাই সবকিছু আমাদের সামনে এসে ওই কারণেই উপস্থিত হয় না। বেশ, ঠিক আছে। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।